beginning of an exciting new era of frequency matchmaking. What if, like the garage door, your body had not only specific frequencies of energy, but possesses their own unique signals? These energetic frequencies are timeless and have been around forever. And while we cannot see them, energy doesn't lie. And now, Healy's well-being innovation is commonly used and recognized worldwide. As leaders in this technology, Healy World delivers simple, user-friendly, individualized frequencies for your life to 45 countries and growing. Deposits can be general or very specific. General comes through important lifestyle choices such as diet, exercise, relationships, spirituality, and more. Specific is understanding that there is a unique frequency for everything, even the human body. The body is a self-healing mechanism. What it needs are the proper raw materials such as energy, nutrients, and activity. Maybe this explains why experts are acknowledging that everything is energy, and energy is everything. The world has opened their eyes to the notion that cell phones are here to stay, which allows the Healy habit to become more in demand. Many are acknowledging that you cannot have one without the other. After all, how many of us have left the lights on in the car and drained that battery? Remember, your energy introduces yourself before you ever open your mouth. What was it about you when you had those greatest moments in your life? Falling in love, saying, "I do," winning the game, or moving the boardroom, holding that newborn, or simply touching the life of another, and you never felt more alive. That was your energy. Now, everywhere we look, people are wondering where it went. Many would say energetically that they're overdrawn, overspent, riddled with uncertainty, survivors. Come back to you. Bring back that priceless energy on demand. Let the power of Healy pair to the powers of your body. And then, consider that it's not just how we receive this priceless energy, but rather how we spend it. The world will never change in one broad stroke, but rather millions of small strokes from the indiscriminate hands of people like you and me. At a time when hope is priceless, you never know when your energy and your love and your compassion will be that lifeline to someone without. Make your health and energy a habit with Healy. We cannot create and sustain our dreams stepping over our health to get there. Could it be that energy is the top of the technology chain? Furthermore, are we witnessing the merging of high-tech and high-touch into one intuitive, individualized experience? We are all one collective energy. We are connected. So burn bright. Make a difference. Spend it wisely because you never know. Namaste, Andarki, good evening. A very happy Thursday evening. Welcome to today's training session. Ee kaninchi nenu teeskuntunna andi charge. So let's start with today's program. So Thursdays are always a very special for us. Manaki Dr. garu vastaru. Chaala vishayalu kotta vishayalu మనం నేర్చుకుంటాం ఇవాళ. సో అందరి దగ్గర మీ బుక్ మీ పెన్ రెడీగా ఉందని అనుకుంటున్నాను. లేకపోతే ప్లీజ్ గెట్ యువర్ బుక్స్, గెట్ యువర్ పెన్స్ అండ్ ప్లీజ్ గెట్ రెడీ. లెట్ మీ షేర్ ద పీపీటీ. Yes. Good evening. So, manamandram Healy users, we are all members of a healthy, happy family.
సో లెట్స్ ఎంజాయ్. ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసినవే, బట్ జస్ట్ ఇంకొకసారి లెట్స్ గో అహెడ్ with just an introduction. ఇంకొకసారి we all know that Healy is a medical device authorized from FDA of America and classified as class 2 device from European countries. So ఇది just disclaimer, it gives out a very individualized microcurrent frequencies and it helps to relieve our pain. మన పెయిన్ ని వాటిని తగ్గించుకోవడానికి హీలీ మన అందరం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకంగా అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. సో లెట్స్ గో అహెడ్. ఫౌండర్ గురించి మార్కస్ షిమికి గారు, ఆయన ఇమీడియట్ కో-ఫౌండర్ ఇస్ క్రిస్టియన్ హాల్పర్. దిస్ ఇస్ ఆర్ హీలీస్ విజన్ అండ్ మిషన్. సో హీలీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మన అందరిది ఆరోగ్యంగా ఉండడం మన హక్కు. సో ఇప్పుడున్న కల్తీ జీవితంలో లేదా ప్రతి విషయంలో ఏదో రకంగా కల్తీ అనేది జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో హీలీ మనకి ప్రతిరోజు మనల్ని మనం డీటాక్స్ చేసుకోవడానికి, మన హెల్త్ ని మనం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఫిజికల్ లెవెల్లోనే కాకుండా ఎమోషనల్ లెవెల్లో, స్పిరిచువల్ లెవెల్లో కూడా మనకి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిందండి. సో హీలీస్ విజన్ ఈజ్ టు రీచ్ టు ఎవ్రీబడి. ప్రతి మానవుడికి ఇది అందాలి అనే ఒక మిషన్ తో వీళ్ళు ముందుకు వచ్చారండి. సో లెట్స్ ఎంజాయ్ హీలీ. సో యు ఆల్ నో ది ఫౌండర్స్ ఆఫ్ హీలీ and these are the facts. More than 20 million applications have been used many times and 2500 professional users ante health consultants, doctors, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ హీలీని ఆల్రెడీ ప్రొఫెషనల్ లో ఉన్న వాళ్ళు హీలీని యూజ్ చేస్తున్నారండి. మోర్ దెన్ 47 కంట్రీస్ లో ప్రస్తుతం హీలీ సేల్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయి. హీలీ ఇస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ అండ్ ఇట్ రీచెస్ హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్. సో మనకి ఎటువంటి డౌట్ లేదండి, హైయెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో, మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హీలీ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ అవర్ ఫోన్ and there is no problem managing our Healy. ఇది కూడా మనం రెగ్యులర్ గా చెప్పుకునేదే. సో అవర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్. సో ఒక్కొక్క లెవెల్ గా ఒక సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఏ రేంజ్ కి వెళ్తారు అన్నది మనం కనుక్కున్న అన్నిటిలోని ఈ టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గన్స్ మనమే కాదండి, ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు సెల్స్ తో ఏర్పడిందే. చెట్లు కానీ, యానిమల్స్ కానీ, మన చుట్టూ ఉన్న ఫిజికల్ థింగ్స్ ఆర్ అంటే లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, ఏదైనా సెల్స్ తో ఏర్పడిందే. ఆ సెల్స్ అనేవి మాలిక్యూల్స్ తో ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ స్టిల్ మేడప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ గా ఇక్కడ ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటాం. సో వాటి దగ్గర అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. వాటి కదలికల వల్ల, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, వీటి కదలికల వల్ల ఏర్పడిందే ఈ ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వైబ్రేషన్. సో మన మానసిక పరిస్థితి వల్ల లేదా మనం చేసే పని ఒత్తిడి వల్ల ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్ అవ్వడం, స్లో అవ్వడం, కామ్ అవ్వడం లేదా డిస్టర్బ్ అవ్వడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే స్టోర్ అవుతుంది మన చుట్టూ ఉన్న ఎనర్జీ ఫీల్డ్ లో అన్నమాట అండి. సో we all know we have 40% of amino acid transport increase in our body. Healy ఏ ప్రోగ్రామ్ మీరు వాడినా ఇన్ జనరల్ గా మనకి వచ్చే చేంజెస్ ఇవి. అమినో యాసిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ చాలా ఈజీగా, ఫ్రీగా జరుగుతాయి బాడీలో. దాని వలన 70% ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అండ్ సో అవర్ సెల్స్ బికమ్ మోర్ స్ట్రాంగర్. అండ్ మన సెల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదే ఎనర్జీ, శక్తి అనేది ప్రతి సెల్ నుంచి పుడుతుందండి. దాన్నే ఏటీపీ అంటారు, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటారు. ఆ ఎనర్జీ 500% ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ ఎనర్జెటిక్. చాలా మంది ఈ ఎనర్జీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. హీలీ వాడిన ఒక వారం 10 రోజుల్లోనే మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి మంచి బూస్ట్ లో ఉంటాయండి ఆల్వేస్. సో బయోఎనర్జెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి, ఈ సెల్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. హీలీ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో వీ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ విత్ ఎ ఫోన్ టు ప్లే అవర్ హీలీ. సో ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాక ఫోన్ తో మనకి సంబంధం లేదండి. ఫోన్ మీరు దూరంగా పెట్టేయచ్చు, మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు, వేరే ఏదన్నా పని ఉంటే చూసుకోవచ్చు, బ్లూటూత్ ఆపేయచ్చు కూడా.
ఓన్లీ థింగ్ ఇక్కడ గ్రీన్ లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది, బ్లూటూత్ ఆపిన వెంటనే మీకు ఆ బ్లూ లైట్ ఆగిపోతుంది. సో గ్రీన్ లైట్ ఉన్నంత సేపు హీలి మీ మీద పనిచేస్తుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. సో అది స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం కి ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుందండి. సో వన్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫోన్ నెక్స్ట్ టు యూ ఓన్లీ టిల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు అవర్ డివైస్. ఆ తర్వాత హీలి మనం ఫోన్ మనం పక్కన పెట్టేయచ్చు, లేదా వేరే ఏ రకంగా అయినా మీరు ఫోన్ ని వాడుకోవచ్చు. సో ఇండివిజువలైజ్డ్ మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇవన్నీ చూస్తున్నామండి రెగ్యులర్ గా. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు గో అహెడ్. లాస్ట్ వీక్ మనం స్పెసిఫిక్ గా గోల్డ్ సైకిల్లో ఉన్న ప్యూర్, కేర్, బ్యాలెన్స్, బీయింగ్, రిలీజ్ అండ్ రిలాక్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా డాక్టర్ గారు మనకి అనాలిసిస్ ఇచ్చారు, వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం. సో దాని కంటిన్యూయేషన్ గా మనం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇవాళ తెలుసుకోబోయేది హీలీ బయో ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ బయో ఎనర్జెటిక్ హార్మనీ గురించి, అందులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఒక్కసారి, హీలీ గోల్డ్ సైకిల్ గురించి ఇంకొకసారి మనం ప్యూర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ డీటాక్స్. సో బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్, నాట్ ఓన్లీ బాడీ లోపల ఉన్న టాక్సిన్స్, మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల మనలో ఉన్న అన్నెసెసరీ థింగ్స్, అంటే ఊపిరి ద్వారా కానీ వేరే మన లోపలికి వెళ్తున్న ఫుడ్ ద్వారా కానీ ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నా దాన్ని తగ్గిస్తుంది ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్. సో కేర్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద immunity in your body. Balance program will bring about physical balance. సో బాడీలో అన్ని అవయవాలు ఒక బ్యాలెన్స్ తో కరెక్ట్ గా పనిచేయడానికి మనకి ఈ బ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ హెల్ప్ అవుతుంది. బీయింగ్, సో ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్, సో బాడీని మైండ్ ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఒక ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ రావడానికి బీయింగ్ ప్రోగ్రామ్ వాడుతుంటాం. ఎనర్జీ, సో ఇట్ ఈస్ మెంట్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. రిలాక్సేషన్, సో ఎప్పుడైనా మీరు ఫుల్ డే టెన్షన్ లో ఉన్నారు, ఇంటికి వస్తున్నారు, టీవీ చూస్తున్నారు, మీకు ఇష్టమైన సినిమా కనబడుతుంది, అయినా రిలాక్స్ అవ్వట్లేదు, మనసు ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి తరుణంలో మీరు యూస్ చేయగలిగేది రిలాక్స్. సో రిలాక్స్ పెట్టుకుని మీరు రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కానీ రిలాక్స్ అవ్వలేకపోతున్నారు అనిపించినప్పుడు ఇది పెట్టుకున్నారంటే చాలా ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఈ రిలీజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. చాలా డీటెయిల్డ్ గా విన్నాం లాస్ట్ టైం. పెయిన్, ఈ పెయిన్ అనేది ఫిజికల్ గానే కాదండి, అంటే ఏదో పడిపోయాం, ఏదో దెబ్బ తగిలింది దానివల్ల నొప్పి వచ్చింది, లేదా అనుకోకుండా ఏదో వాపు వచ్చింది దానివల్ల కాకుండా ఆ పెయిన్ తగ్గుతుంది. అది కాకుండా మానసిక ఒత్తిడితో మీరు ఉండిపోయి ఆ ఇరిటేషన్ లో ఉండిపోయినప్పుడు కూడా పెయిన్ అనేది ఒక్కొక్కసారి వస్తూ ఉంటుందండి. అలాంటి పెయిన్స్ ని కూడా ఇది రిలీజ్ చేయగలిగేది రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో సచ్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ వి ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్. సో లెట్స్ గో అహెడ్. సో పెయిన్ గురించి ఇంకొకసారి తెలుసుకుందాం అండి. టుడేస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ బయో ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్స్. సో వీటి ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకోబోతున్నాం. సో నేను జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. డాక్టర్ గారు మనకున్నారు. డాక్టర్ రవి గారు, సారీ డాక్టర్ రఘు గారు ఇవాళ వచ్చి ఉన్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, నమస్తే అండి. నేను ఇది ఇస్తానండి, 1 సెకండ్. మీకు హోస్ట్ ఇచ్చేస్తాను. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ సార్. ఎస్, నమస్తే అండి, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. Good evening, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Welcome. Pain program, ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్ పెయిన్, వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకున్నాం అండి లాస్ట్ టైం. సో ఆ కంటిన్యూయేషన్ లో ఇవాళ బయో ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్స్ గురించి మా ప్రేక్షకులందరికీ మీరు ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వివరిస్తారని ఈ సెషన్ కి. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద సెషన్. షూర్ అండి. సో వెరీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఇస్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్. సో గ్యాస్ట్రో అనగానే చాలా మందికి అది వినగానే చూడగానే వచ్చేది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఎలాంటివి ఉన్నా మనకి తగ్గుతాయి అనే ఒక యాటిట్యూడ్
ఎవరైనా అది కూడా యూస్ఫుల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి. ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. సో డాక్టర్ గారు దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా, ఇంకా వివరంగా మాకు తెలియజేయండి. సో గారు, ఈరోజు సెషన్ లో మనము ట్రైనింగ్ సెషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి రకరకాలుగా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉన్నారు. డిఫరెంట్ టెస్టిమోని చూస్తుంటే నేను సొంతంగా మోటివేట్ అవుతున్నాను. అలాంటి వండర్ఫుల్ ఈ హీలీలోకి, ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీలోకి మన అందరం కలవడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. రియల్ చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడైతే హీలీ ఇండియాలో లాంచ్ అయిందో, ఆ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడైతే హీలీ గురించి మేము చెప్పడం మొదలు పెట్టామో మాకు ఒక డౌట్ ఉండేదండి. ఆ డౌట్ ఏంటంటే హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ, హీలీ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కాన్ఫిడెన్స్ గా, సైంటిఫికల్ గా, అట్లనే క్లినికల్ గా అన్ని ట్రయల్స్ అయ్యాయి. కానీ మేము ప్రాక్టీస్ చేసిన పెద్ద డివైస్ తో అండి. అయితే ఈ చిన్న డివైస్ తో ప్రాక్టీస్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. ఆ తర్వాత స్లోగా మేము మా క్లయింట్స్ మీద వాడడము, ఆ తర్వాత కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళు తీసుకోవడం, అలా పెరుగుతూ ఈరోజు టెస్టిమోలో ఎలా డెవలప్ అయ్యాయంటే, వాళ్ళు చెప్తుంటే రియల్ గా చెప్పాలంటే యాజ్ ఎ ప్రాక్టీషనర్ గా నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటానండి ఓసారి. అంత ఈజీగా వాళ్ళ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతున్నాయి అనేది నాకు కూడా డౌట్ఫుల్ గా ఉంది. అయితే ఈ మాట ఎందుకన్నానంటే ఇక్కడ 2 రకాలు ఉంటుందండి. కొంతమందికి ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి స్లో రిజల్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి లేట్ రిజల్ట్ ఉంటుందండి. సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పబోతున్నామో దాని పేరే బయో ఎనర్జీ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ టైటిల్, ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. బయో ఎనర్జీ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే బయో ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అని ఒకసారి ఆలోచిస్తే మీ అందరికీ ఆల్రెడీ కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. బయో అంటే న్యాచురల్, అవునా కదండి. ఎనర్జీ అంటే శక్తి, న్యాచురల్ శక్తి. మన బాడీలో ఉన్న ఏదైతే న్యాచురల్ శక్తి ఉందో దాన్ని మనం ఏమన్నామండి, ప్రాణశక్తి అన్నాం. మన బాడీలో ప్రతి సెల్ కి ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ సెల్స్ అనేది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లో మొత్తం ఓవరాల్ గా మన బాడీ ఎనర్జీ సిస్టమ్ చూస్తే మన బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీ వచ్చేసి -70 మిల్లీ వోల్ట్స్ అని మనందరూ తెలుసండి. అది స్టాండర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నమాట, -70 మిల్లీ వోల్ట్స్. అలాంటి -70 మిల్లీ వోల్ట్స్ తో ఉన్న ఒక్కొక్క సెల్ చూసుకుంటూ వెళ్తే కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కలవడం వల్ల మన బాడీ మొత్తం ఏర్పడింది. అలా బాడీ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ బాడీలో ఉన్న సెల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ తోని ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, ఆలోచించగలుగుతున్నాను, టేస్ట్ చూడగలుగుతున్నాను, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఏర్పడ్డాయి. అదేవిధంగా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏర్పడ్డది, హార్ట్ తో కిడ్నీ అండ్ లంగ్స్ కలిపి ఎలిమినేషన్ సిస్టమ్ ఏర్పడ్డది. ఇలా మన బాడీ లోపల ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఏర్పడ్డది. ఇలా అన్ని సిస్టమ్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఈ సిస్టమ్స్ అన్నింటిలో ప్రతి సెల్ కూడా మన బాడీలో ఈక్వల్ ఎనర్జీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మన బాడీ సెల్స్ లో డిస్టర్బ్ అయిందో అదే మన బాడీకి సంబంధించిన హెల్త్ ప్రాబ్లం. జనరల్ గా మనం అందరం తెలుసు, హెల్త్ ప్రాబ్లం అనగానే చాలా మంది ఆ ప్రాబ్లం వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తుంటారు, కానీ సిమ్టమ్స్ ని ఎవరు పట్టించుకోరండి. ఇది ఒక రకంగా ఆలోచించే వ్యక్తులండి. రెండో రకమైన వ్యక్తులు ఎవరు ఉంటారంటే, సిమ్టమ్ రాగానే పరిగెత్తుకుంటూ ఏదో రకంగా ఆ సిమ్టమ్ ని ఓవర్కమ్ కావాలని పనిచేస్తారు. ఇది రెండో రకమైన ఆలోచన విధం ఉన్న వ్యక్తులండి. మూడో వ్యక్తులు ఏంటంటే మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యేంత వరకు రిలీజ్ కావాలి. సో ఇలా 3 రకాలుగా మేము క్లినికల్ గా చూస్తుంటాం. అయితే ఈ హీలీ అనే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనము రూట్ లో ఉన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ని, అదేవిధంగా సిమ్టమ్స్ ని, అదేవిధంగా సఫరింగ్ ని 3 phases లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. అయితే ఈ బయో ఎనర్జెటిక్ బూస్ట్ అనే ఇప్పుడు మీకు చూపించే ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఇవి మేజర్ గా ఈ 3 phases తో ఆలోచించే వాళ్ళకు డిజైన్ అయిన ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి చాలా మంది మాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ లో అది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పినప్పుడు మేము హ్యాపీ ఫీల్ అవుతామండి. కానీ
ఒక విషయం మాత్రం నేను మీ అందరికి గుర్తు చేస్తున్నాను. మీరు ఆల్రెడీ హీలీ పర్చేజ్ చేశారు. ఈ సెమినార్ ఉన్న వాళ్ళందరూ హీలీ వాడుతున్నారు. మీకు సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా అవగాహన కూడా వచ్చింది. ఒకటి మాత్రం నేను పర్సనల్ చెప్తున్నానండి. హీలీ అనేది ఇది ప్యూర్లీ వెల్నెస్ డివైస్ అండి. ఇల్నెస్ డివైస్ కాదు. కానీ ఇల్నెస్లో డెఫినెట్గా ఇది సపోర్టింగ్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఇల్నెస్కి ఎన్ని రకాలుగా మనం మెయింటైన్ చేసినా ఇల్నెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి చాలా టైం ప్రాసెస్, అట్లనే చాలా ఖర్చుతో కూడుకునే విషయం, అట్లనే చాలా సఫరింగ్తో కూడుకునే విషయం. ఇది మీ అందరికి తెలుసు, అవునా కదండి? అలాంటి విషయంలో ఎట్లయితే మనము న్యాచురోపతి కానివ్వండి, యోగా కానివ్వండి, అట్లనే రకరకాల హెల్త్ రెమెడీస్ని ఇంట్లో మనం వాడుతుంటాం ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే. అట్లాగే ఈరోజు మీ ముందుకి ఈ హీలీ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ సిస్టమ్ వచ్చిందండి. డెఫినెట్గా హెల్త్ ఇష్యూస్లో మనం అందరము దీన్ని ప్రివెంటివ్గా వాడుకోవచ్చు. అదే కాకుండా ఇందాక నేను ఇప్పుడు అన్నట్టు ప్రివెంటివ్ అన్నానండి. ఎవరైనా సరే మనమందరము లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, ఫ్యూచర్లో హెల్త్ ప్రాబ్లం రావద్దు అనుకునే వాళ్ళకి వండర్ఫుల్ డివైస్ అండి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ హెల్త్ డివైస్. దీని ద్వారా జరిగే మన బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు వంశపారంపర్యం కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కలర్ బ్లైండ్నెస్, బాల్డ్నెస్, అట్లనే థైరాయిడ్, డయాబెటీస్, బీపీఎల్, ఇలా ఎన్నో రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి. ఈవెన్ లేడీస్లో వచ్చే హార్మోన్ చేంజెస్, పీసీఓడీలు, ఇవన్నీ కూడా జెనెటికల్గా ఇన్హెరెంట్గా మనం చూస్తున్నాం. అలా ఇంట్లోనే ఆల్రెడీ ఎవరో సఫర్ అయిపోయి ఆపరేషన్ చేసుకొని ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉండొచ్చు. మీ పేరెంటల్లో స్టేట్లో అలాగ ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో మీరందరూ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ డివైస్ తీసుకొని ఈ డివైస్ మీ వాళ్ళకి రికమెండ్ చేసి వాళ్ళు వాడుకోవడం వల్ల అలాంటి ఇష్యూస్ని దూరంగా పెట్టుకోవచ్చండి. దాన్నే నేను ఇందాక చెప్పాను, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. ఎస్, మనం ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మీదుగా టాప్ ఇండస్ట్రీ ఏంటి అని ఒకసారి మీరు చూస్తే అది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ అండి, హెల్త్ ఇండస్ట్రీ. మీరు ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా కూడా ఈరోజు వరల్డ్ వైడ్ రియలైజేషన్ ఏంటంటే హెల్త్ ఫస్ట్ అన్నారు. నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అండి, నెక్స్ట్ క్లాత్ ఇండస్ట్రీ అండి. కానీ ఫోర్మోస్ట్ ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మీదుగా మనం డిస్కస్ చేస్తున్న సిస్టమ్ ఏంటి అంటే హెల్త్ ఇండస్ట్రీ. అలాంటి హెల్త్ ఇండస్ట్రీలో అదృశ్యశాత్తు ఒక వండర్ఫుల్ యూనిక్ సిస్టంతో ఈరోజు మనము ఈ హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీని వాడుతున్నాం. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతానండి, ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంతమందికి హీలీ గురించి తెలుసు? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అట్లా విధంగా రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే హీలీ పక్కన పెడితే ఎంతమంది హెల్త్ గురించి తెలుసు? చాలా మంది హెల్త్ గురించి తెలుసు. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళు హెల్త్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమేమి చేస్తున్నారు? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ఇండియాలో చూస్తే నెంబర్ 1 ప్రపంచానికే థెరపీ, అదే మన యోగా. ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల్లో యోగా డే అనేది నాట్ ఇండియా అండి, వరల్డ్ వైడ్గా యోగా డేని డిక్లేర్ చేశారు. యోగా ఈజ్ బెస్ట్ హెల్త్ సిస్టమ్ అని ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ అండి. మైండ్, బాడీ, సోల్, ఈ మూడింటి మీద పనిచేసే వండర్ఫుల్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే యోగా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ హెల్త్ ఇష్యూ నుంచి బయటికి రావచ్చు. కానీ చేసే టైం ఉందా? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండో క్వశ్చన్, చేయించే వ్యక్తి మనకు కరెక్ట్ చేయించినా మనం కరెక్ట్ ఫాలో అవుతున్నామా? ఇది రెండో క్వశ్చన్. ఇలా ఎన్నెన్నో ఛాలెంజ్తో మనము సఫర్ అవుతున్నాం. అలా టైం లేక లేదా సఫరింగ్తో ఉండి లేదా మనం కరెక్ట్గా ఫాలో కాకపోతే జరిగే నష్టం మనకే. అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఈరోజు వండర్ఫుల్గా ఎట్లయితే యోగా ద్వారా మనకు బెనిఫిట్ వస్తుందో అలాంటి వండర్ఫుల్ బెనిఫిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చండి. అదే ఇందాక చెప్పిన బాడీ, మైండ్ అండ్ సోల్. సో బాడీకి సంబంధించిన హెల్త్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, మైండ్కి సంబంధించిన హెల్త్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మన సోల్కి సంబంధించిన చక్రాస్ ఉన్నాయి. ఇలా అన్ని కలిపి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాట్ఫామ్గా మనకి హీలీ మన ముందుకు వచ్చింది. దాంట్లో ఈ బయో ఎనర్జెటిక్ బూస్ట్ అనేది ఉందో ప్రోగ్రామ్, ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏమవుతుందంటే
మన బాడీలో ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ ఉందో సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండి. అలాంటి సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని బ్యాలెన్స్ చేసేదే ఈ బయోఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీకు చెప్పబోతున్నాను. అదే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్. ఇందాక మానస గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ అంటే చాలా మందికి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ అంటే మౌత్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ పండ్లు అండి, రెండోది వచ్చి నాలుక అండి, మూడోది వచ్చేసి మన దవడలు, చిగుళ్ళు, అలా మొదలుపెట్టి ఈ మింగుడు పైపు, దాన్ని ఈసోఫిగస్ అంటారు. ఈ టాన్సలైటిస్, ఈసోఫిగస్ సిస్టమ్, అక్కడి నుంచి ఫుడ్ పైపు, ఆ ఫుడ్ పైప్ తర్వాత స్టమక్ నుంచి డియోడనం దగ్గర ప్యాంక్రియా, లివర్, గాల్ బ్లాడర్ సంబంధించిన డక్ట్లో బైల్ డక్ట్ అంటారు. కానీ దాంట్లోపటికి ఆ సెక్రియేషన్ ఆఫ్ లివర్ బైల్ జ్యూస్ కలవడం, ప్యాంక్రియా, ఇన్సులిన్ అలా కలుస్తూ ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అయ్యి స్టమక్ ద్వారా డైజెషన్ అయ్యి ఇంటెస్టైన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇంటెస్టైన్లో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోబయోటిక్స్ ఈ అన్డైజెషన్ ఫుడ్ని కంప్లీట్ డైజెషన్ చేసి ఇంటెస్టైన్లో మనకు కావాల్సిన మంచి ఉపయోగకరమైన అన్ని రకాల పదార్థాలని అబ్జర్వ్ చేసి కొలోన్లోకి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో కొన్ని రకాల పదార్థాలు మన బాడీలోకి అబ్జర్వ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కొలోన్లోకి ఫుడ్ వెళ్తుంది. కొలోన్లో కూడా ఫైనల్ డైజెషన్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయిపోయి కొలోన్ దగ్గర కంప్లీట్ మన ఫుడ్ అనేది యూరియా కింద కన్వర్ట్ అయ్యింది. అలా యూరియా కింద కన్వర్ట్ అయిన ఫుడ్ అనేది మనము ఏం చేస్తామంటే ఎలిమినేట్ చేస్తాం. దాన్ని యూరియా అన్నాం. యూరిక్ యాసిడ్, ఇది మన బాడీ యొక్క ఎలిమినేషన్ సిస్టమ్. అయితే మనం తినే ఆహారం ఒకసారి చూస్తే మేజర్గా మనం తినే ఆహారంలో కంటెంట్ ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ కంటెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్, రెండో కంటెంట్ ఏముంటుందంటే ఫైబర్ అండి, మూడో కంటెంట్ ఏముంటుందంటే మినరల్స్, విటమిన్స్ అండి. సో ఇవి మనం తీసుకునే ఆహారం. అది రైస్, కూరగాయలు అలా డిఫరెంట్ ఫామ్లో తింటాం. కానీ మన బాడీ తీసుకునే ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదే అండి. కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫైబరు, తర్వాత ఏంటండి విటమిన్స్, మినరల్స్. అది ఏ ఫామ్లో అయినా పర్వాలేదు, ఫ్రూట్స్ అయినా పర్వాలేదు. అలా ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ కంప్లీట్గా ఏం కావాలండి, డైజెషన్. కంప్లీట్ ఫుడ్ డైజెషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనకు బాడీలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో చూసుకుంటే ఫుడ్ ఎప్పుడైతే మనం చూసి తింటామండి. చూడగానే ఆ ఫుడ్ని మన బాడీ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. స్మెల్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఫుడ్ నాలుక పైన పెట్టగానే టేస్ట్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అలా ఐడెంటిఫై చేసిన ఫుడ్ని బ్రెయిన్స్కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయండి. ఏమనంటే ఈ కారం తిన్నాము, ఈ తీపి తిన్నాము అని సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి. వెళ్ళగానే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టంలో అన్ని రకాల ఎమినో యాసిడ్స్ని అట్లనే ప్రోబయోటిక్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అంటే మీరు ఏ ఫుడ్ తీసుకోబోతున్నారో ఆ ఫుడ్ తాలూకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా మీ బాడీలో రెడీ అయిపోయింది. అలా రెడీ అయ్యి ఫుడ్ని డైజెషన్ చేయడమే మన బాడీ యొక్క గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ యొక్క ఉపయోగం. అయితే మనకు ఫుడ్ ఇండైజెషన్ ఫుడ్ కానివ్వండి, అట్లనే కొంతమందికి డయేరియా అవుతుంది, కొంతమంది వామిటింగ్స్ వస్తున్నాయి, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ రావాలి, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అంటారు. అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకున్నామో దాన్ని బాడీ రికగ్నైజ్ చేయకపోయినా, ఆ ఫార్ములాని ఇదివరకు మన బాడీ వాడకపోయినా, ఫస్ట్ టైం ఫుడ్ తిన్నా మన బాడీకి ఇంటాలరెన్స్ వస్తుంది. దాన్నే ఫుడ్ ఇంటాలరెన్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి చైనాకి వెళ్ళి చైనీస్ ఫుడ్ తిన్నాము, ఎలా ఉంటుందండి? పోనీ చైనా వాళ్ళు వచ్చి మన పులిహోర తిన్నారనుకోండి, మన దద్దోజనం తిన్నారు, ఎలా ఉంటుందండి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ చైనా వాళ్ళకి ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, పులిహోరలో ప్రాబ్లం ఉందా, చైనీస్లో ప్రాబ్లం ఉందా అంటే చైనీస్లో ప్రాబ్లం లేదు, పులిహోర ప్రాబ్లం లేదండి. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఆ పర్సన్ యొక్క గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టంలో ఆ ఫుడ్ రికగ్నైజ్ కాకపోవడం. ఎందుకు రికగ్నైజ్ కావాలంటే దానికి ఇంకో యాంగిల్ కూడా ఉందండి. జెనెటికల్గా ఆ ఫుడ్ని వాళ్ళకి అలవాటు లేదు. మీకు ఇంకా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, అంత దూరం ఎందుకు. నార్త్ ఇండియన్స్కి రోటీస్ చాలా హ్యాపీగా తినేస్తారు, వాళ్ళకి రైస్ పెడితే కొంతమంది పడదండి. అట్లనే మన వాళ్ళు కూడా అంతేనండి, కొంతమందికి చపాతి తింటే పడదండి. ఉన్నారు కదండి మీ ఇంట్లో? ఎస్, ఉంటారండి కొంతమంది, అందరు కాదండి కొంతమంది. అంటే ఏమన్నట్టు లెక్క, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే గ్యాస్ట్రో ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టంలో దానికి సంబంధించింది.
ఎవరి ఉందో లేదా ఫుడ్ పడట్లేదో, ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్. రెండోది ఏమైంది, మనం సెన్స్ ఆర్గాన్ ద్వారా ఫుడ్ తీసుకున్నాము, ఆ ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామండి, నమ్మలాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ ఏజ్ లో పండ్లు లేవండి, పండ్లు రాలిపోయాయి లేదా కట్టించుకున్నారు, అప్పుడు కరెక్ట్ గా నమ్మలేరండి. వాళ్ళకి కూడా ఏమవుతుందండి, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లమ్స్, డైజెషన్ ఉండదండి. నెక్స్ట్ టేస్ట్ బర్డ్స్ అంటారు. టేస్ట్ బర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఈ నమిలిన ఆహారము ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్ తో, నాలుక పైన ఉన్న టేస్ట్ బర్డ్స్ తో కలిసి సెలైవా ఊరడం వల్ల, అది కూడా సెలైవా కూడా డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ అండి, దాంట్లో కొన్ని రకాల ఎమినో యాసిడ్స్ మన బాడీ రిలీజ్ చేస్తుంది. అలా డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈసోఫిగస్ ద్వారా జారుకుంటూ వెళ్తుందో, పెలిస్ట్రాటిక్ మూవ్మెంట్ అంటారు. ఈసోఫిగస్ మూవ్మెంట్ ఉంటుందండి, ఇలా ఇలా కదులుతుంటుంది పైకి, కదులుతూ ఆ ఫుడ్ అనేది స్టమక్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అలా స్టమక్ లో ఎంటర్ అయిన ఫుడ్ ని మన స్టమక్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి, గ్రైండింగ్ చేస్తుందండి. తెలుసు అండి, ఇడ్లీ పిండి గ్రైండింగ్ అంటారు. అలా మన ఫుడ్ అనేది గ్రైండ్ అవుతుంది. అలా గ్రైండ్ అయిన ఫుడ్ డైజెషన్ అయ్యి, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంటెస్టైన్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంటెస్టైన్ లో కూడా ఫుడ్ అనేది అబ్జర్వ్ కావాలి. ఈ డైజెషన్ కరెక్ట్ గా లేకపోయినా, స్టమక్ అనేది కరెక్ట్ గా రుబ్బలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా అండి, ఆకలి కాదండి. చాలా మంది మీ ఇంట్లో ఉంటారు, ఆకలి లేదు అని అంటుంటారు, పెద్దవాళ్ళలో టైంకి ఆకలి ఇవ్వట్లేదు అంటారు. ఫుడ్ ముందర ఉంటుంది కానీ మొహము కొడుతుంది అంటారు, అంటే తినాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదంట. ఇవన్నీ కూడా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ కిందకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. అదే కాదు, అమీబియాసిస్ అంటారండి, తినగానే ఎమోషన్ వస్తుంది, అది కూడా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్. అట్లనే పైల్స్, ఇట్లా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ కి, ఫిస్టులా, పైల్స్, అట్లనే ఇండైజెషన్, కాన్స్టిపేషన్, డయేరియా, ఇలా ఇప్పుడు చెప్పే అన్ని ఏవైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో వస్తాయంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్. వీలైతే ఫస్ట్ టైం ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇవి ఎందుకు నోట్ చేసుకోమంటున్నా అంటే, మిమ్మల్ని డాక్టర్ గమ్మట్లేనండి, ఇది డాక్టర్ సబ్జెక్ట్ కాదండి, ఇది కామన్ సబ్జెక్ట్ అండి. 8th, 9th, 10th క్లాస్ సబ్జెక్ట్ అండి, అంతకుమించి ఏం లేదండి. ఇది కామన్ గా చదువుతో సంబంధం లేకుండా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా ఎవరైతే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఇష్యూస్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఎక్సలెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందండి మన దగ్గర, ఇదే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్. మీకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీని రికమెండ్ చేయొచ్చు. అయ్యా పండ్లు పోతే గ్యాస్ట్రిక్ ఎందుకండి అంటారు, అవునా కదండి. పండ్లు పోయి నమ్మలేకపోతే ఫుడ్ కూడా నమ్మలంది బాడీలోకి వెళ్తుందండి. నమ్మలని ఫుడ్ బాడీలోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, స్టమక్ పైన లోడ్ పెరుగుతుందో తగ్గుతుందండి, న్యాచురల్ గా పెరుగుతుంది. వీలైతే నమ్మలకుండా మింగి చూడండి, మీకే అర్థమవుతుందండి ఎంత ఇండైజెషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పండ్లు అంత ముఖ్యమండి. సో అలా పండ్లు లేకుండా మీ ఇంట్లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి మీరు ఏం రికమెండ్ చేయాలండి, ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రికమెండ్ చేయాలి. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఉపయోగం కూడా మీకు అర్థమైంది, ఎవరికి రికమెండ్ చేయాలని కూడా మీకు అర్థమైంది. అదే నా ఉద్దేశం అండి ఈరోజు ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్. సో అట్లా ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్ డైజెషన్ సంబంధించిన ఇష్యూ అండి. డైజెషన్ సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రికమెండ్ చేయొచ్చండి. నాకు ఎక్సలెంట్ టెస్టిమోనియల్ అంటే, ఈ ఇందాక చెప్పా కదండి, ఐబీ అంటారు, ఇరిటేబుల్ బౌల్ మూవ్మెంట్, తినగానే మోషన్ వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు ఒక 1 వీక్ నుంచి 10 days వాడండి, వాళ్ళే మీకు చెప్తారండి ఎంత రిలీఫ్ వచ్చింది. అలాంటి అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ అండి ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ అండి మానస గారు. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో స్టమక్ రిలేటెడ్ గా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చండి ఎవరైనా. పళ్ళ దగ్గర అరుగుదల సరిగ్గా స్టార్టింగ్ ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టమక్ లో గానీ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ తో స్టార్ట్ చేస్తే రిలీఫ్ అనేది చాలా తొందరగా వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ది చూద్దామండి, బ్యాక్టీరియా బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ బయో ఎనర్జెటిక్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అని రాసుంది. బ్యాక్టీరియా అంటే యాక్చువల్ గా మన గట్ లో ఉంటుంది అంటారు. గుడ్ బ్యాక్టీరియా, బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ అంటాము, గట్ లో ఉంటుందండి. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఆ గట్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాకి హెల్ప్ అవుతుంది అంటారా? కరెక్ట్ అండి. సో ఇది కూడా నాకు నచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. బ్యాక్టీరియా అంటే మన బాడీ అనేది కంప్లీట్ బ్యాక్టీరియాతో ఏర్పడదు. దాంట్లో 2 రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయండి, మంచి బ్యాక్టీరియా, చెడు బ్యాక్టీరియా. మంచి బ్యాక్టీరియాని మనం ఏమంటే ప్రోబయోటిక్స్ అంటాం. చెడు బ్యాక్టీరియా కూడా మన బాడీలో ఉంటుందండి. ఈ రెండింటి మధ్య ఫైటే మన బాడీ యొక్క బయో ఎనర్జీ బ్యాలెన్సింగ్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ గట్ పవర్ అంటాం.
ఇంకా చెప్పాలంటే చిన్న పిల్లల్లో ఫీవర్ వస్తుందండి. చిన్న పిల్లల్లో ఫీవర్ వస్తే ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళకు రకరకాలుగా యాంటీబయాటిక్ ఇదివరకు ఇచ్చేవాళ్ళండి. కానీ ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వట్లేదండి. ప్రోబయోటిక్స్ ఇస్తున్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎంటర్‌జర్మింగ్ అని ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయండి. అంటే మంచి బ్యాక్టీరియా అన్నమాట. గట్‌కి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా. సో చిన్న పిల్లల్లో జనరల్‌గా ఫీవర్ వస్తే ఇదివరకు మేము యాంటీబయాటిక్ రికమెండ్ చేస్తుంటే డాక్టర్లు ఇప్పుడు ప్రోబయోటిక్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఫ్యూచర్ ఈజ్ ప్రోబయోటిక్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే హార్ట్‌లో వాల్ బ్లాక్ అయిందని మీరు వినుండొచ్చండి. అవునా కదండీ! హార్ట్‌లో వాల్ బ్లాక్ కావడానికి చాలా మందికి మీ అందరికి తెలుసు. అది బ్లడ్ ప్రాబ్లమ్ కాదు. హార్ట్ వాల్‌లో కూడా స్కేలింగ్ కావడం అండి. స్కేలింగ్ అంటే చెత్త నిండడం. కచరా అంటారు. అవునా కదండీ! ఈ చెత్త నిండడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే హార్ట్ యొక్క ఏదైతే వాల్ ఉందో వాల్ యొక్క సైజ్ అనేది ష్రింక్ అయింది. ఆ ష్రింక్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యాంజియోప్లాస్టీ చేసి ఆ వాల్‌ని క్లీన్ చేసి మళ్ళా ష్రింక్ కాకుండా అక్కడ స్టంట్ ఏస్తారు. ఇది మీ అందరికి తెలుసు. ఇది జనరల్ ప్రాక్టీసే. యాంజియోగ్రామ్ చేసి మనము స్టంట్ ఏసుకోవడం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈరోజు ప్రోబయోటిక్స్ ఎంత డెవలప్ అయ్యాయంటే వరల్డ్ వైడ్‌గా కొన్ని ప్రోబయోటిక్స్ నాకు తెలుసండి పర్సనల్‌గా. హార్ట్‌లో వాల్‌లో ఏదైతే స్కేలింగో దాన్ని తినే ప్రోబయోటిక్స్‌ని కనుక్కున్నారండి సైంటిస్ట్. చూడండి ఎంత సైన్స్ డెవలప్ అయింది. ఆ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఆ ప్రోబయోటిక్ ఏసుకుంటే అంటే టాబ్లెట్ ఫార్మ్‌లో ఉంటుంది క్యాప్సూల్. అది ఎళ్ళగానే హార్ట్ వాల్‌లోకెళ్ళేసి అక్కడ స్కేలింగ్ తినేస్తుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే మన ఆర్గాన్‌లో ప్రతి ఆర్గాన్‌లో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. హార్ట్ ప్రోబయోటిక్ వేరు, కిడ్నీ ప్రోబయోటిక్ వేరు, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ప్రోబయోటిక్ వేరు, స్టమక్ ప్రోబయోటిక్ వేరు. ఇలా మన కంప్లీట్ బాడీ అంతా కూడా ప్రోబయోటిక్‌తో ఉంటుంది. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన బాడీలో యూరిన్ ట్యూబ్ అండి. దాన్ని యూరెత్రా అంటారు. మీరు వినుండొచ్చు. దాని లోపల ఉండే గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని బల్బరీ గ్లాండ్స్ అంటారు. బల్బరీ ప్రోబయోటిక్స్ కూడా ఈరోజు ప్రపంచంలో వచ్చాయండి. కొంతమందికి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే లేడీస్‌లో కామన్‌గా తగ్గదండి. చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారండి. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది లేడీస్ 30 ఇయర్స్ నుంచి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్‌తో ఉండి, ఆ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ గాక, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బ్లడ్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యి, ఎక్కువ రోజులు ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల యూరినరీ ట్రాక్‌లో కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్‌లోకి వాళ్ళ బాడీ వెళ్ళిపోతుందండి. వాళ్ళకి కీళ్ళవాతం లాగా సీఆర్‌పీ లెవెల్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్ పెరిగిపోయి అన్ని జాయింట్‌లలో ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు ఇన్ఫ్లమేషన్‌కి స్టెరాయిడ్స్ వాడుతుంటారు తప్ప, ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి మాత్రం పట్టించుకోరండి. కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే స్టెరాయిడ్స్, ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ మెడిసిన్ వాడకపోవడం వల్ల యూరిన్‌లో ప్రోటీన్ లాస్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఇలా దారి తీసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అంత పెద్ద డేంజరస్ ఇష్యూ. ఇంకా చెప్పాలంటే ఏమనుకోవద్దండి చెప్తానండి. ట్రైన్‌లో లేడీస్ ట్రావెల్ చేసి యూరినల్స్ వాడారు అంటే, టాయిలెట్స్ వాడారు అంటే వాళ్ళకి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కామన్ అయిపోయింది. అంత సఫర్ అయితారండి వుమెన్ జనరల్‌గా. సో, అలా ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎందుకు చెప్పాలంటే యూరినరీ ట్రాక్‌లో ఉండే ఏదైతే బల్బరీ గ్లాండ్స్‌లో ఉన్న బాక్టీరియా కూడా అది సెక్యూర్ చేస్తుంది. ఆ బాక్టీరియా అనేది వీక్ అయిపోయిందంటే బయట బాక్టీరియా పైన అటాక్ అయ్యి ఈ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. మీరు చాలా మంది చూడండి యూరిన్ కల్చర్ టెస్ట్ చేస్తే దాంట్లో బాక్టీరియా ప్రెజెంట్ అని వస్తుంది. చూడండి అది ఎంత డేంజరస్ అండి. బాక్టీరియా యూరిన్‌లో ప్రెజెంట్ ఉంది అంటే ఏమన్నట్టు లెక్క అంటే మంచి బాక్టీరియా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ అనేది డిస్టర్బ్ అయింది. బయో ఎనర్జీ అండ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇంబాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యాంటీబయాటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. యాంటీబయాటిక్స్ మనం ఎందుకు వాడతాం? మీ అందరికి తెలుసా అండి ఎవరికైనా? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారండి యాంటీబయాటిక్స్ మనం ఎందుకు వాడతాం? యాంటీబయాటిక్స్ ఎందుకు వాడతామంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఆ యాంటీబాడీస్ ఏవైతే మన బాడీలో ఉన్నాయో అవి మనని డిఫెన్స్ చేస్తుంటాయి. ఎప్పుడైతే యాంటీబాడీస్ మన బాడీలో తగ్గాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఫీవర్ వస్తుంది. ఫీవర్ రాగానే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యాంటీబయాటిక్ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి బయట నుంచి మనం యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటాం. మీరు 4 డేసో 5 డేసో ఫీవర్ ఉందనగానే యాంటీబయాటిక్ వాడతారు. డాక్టర్ గారు 5 డేస్ కోర్స్ ఇస్తారు. మీరు 2 డేస్ వాడగానే మీకు ఫీవర్ తగ్గిందండి. ఫీవర్ తగ్గిన తర్వాత మీరు యాంటీబయాటిక్ వేసుకోండి. ఏమైతుందండి? వామిటింగ్ అయిపోతుంది. మీరు బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అదే మీరు ఫీవర్‌లో ఉన్నప్పుడు యాంటీబయాటిక్ వేసుకోండి. మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు. అంటే ఏంటి? మన బాడీ లోపల యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యేంత వరకే యాంటీబయాటిక్ మన బాడీ తీసుకుంది. ఒక్కసారి డెవలప్ అయిందంటే డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంత పవర్‌ఫుల్‌గా పనిచేస్తుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ బాక్టీరియా అనేది చాలా మన బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ సిస్టమ్ మెకానిజంని కంట్రోల్ చేసే వండర్‌ఫుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు
కళ్ళలో కొంతమందికి నల్లత ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందండి, వాళ్ళకి ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ నెంబర్. అట్లనే సైనస్, టాన్సిలైటిస్, అడినాయిడ్స్ అంటారు కదండి, అడినాయిడ్స్ ఉన్నవాళ్ళు సైనస్ ప్రోగ్రామ్, మీరు కోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నా కూడా జలుబు తగ్గుతలేదని కొంతమంది నాకు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి జలుబు ప్రోగ్రామ్ తో పాటు కంపల్సరీ ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ఫ్లమ్ అంటారు కదండి, మ్యూకస్, దాంట్లో కూడా బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఆ బ్యాక్టీరియాని మన బ్యాక్టీరియా ఏం చేయాలంటే మంచి బ్యాక్టీరియా ఓవర్కమ్ కావాలి, అప్పుడే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి. సో అలాంటి మెకానిజము మన దగ్గర వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ గా ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. మీ బాడీలో ఎక్కడైనా కూడా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ఉంది, దేని గ్రోత్ అంటున్నానంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించిన గ్రోత్ ఉన్నా, అట్లనే ఈ మ్యూకస్ సంబంధించిన గ్రోత్ ఉన్నా, లేదు మీ బాడీలో ఎక్స్ట్రా ఏదైనా అన్వాంటెడ్ గా డెవలప్ అవుతున్నా, అలాంటి వాటన్నిటికి కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఫీవర్ కి వాడొచ్చండి. రెండోది ఇందాక చెప్పిన యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ వాడొచ్చండి. అట్లనే స్కేలింగ్, హార్ట్ స్కేలింగ్ అన్నాం కదండి, అలాంటి వాటికి కూడా మీరు వాడొచ్చు. చెవు ఇన్ఫెక్షన్ వాడొచ్చు, కన్ను ఇన్ఫెక్షన్ వాడొచ్చు, అట్లనే పంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వాడొచ్చు. చాలా మంది పంటి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే రూట్ కెనాల్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ కి ఏం చేయాలండి, ఇన్ఫెక్షన్ పోయిన తర్వాత రూట్ కెనాల్ ఎందుకు అవసరం అండి? ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయండి, ఆ తర్వాత సర్క్యులేషన్ ఇవ్వండి. ఇన్ఫెక్షన్ తీశాను, సర్క్యులేషన్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు పన్ను ఏమైందండి? అంతేనండి, సింపుల్. సో ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ అనేది మన బాడీలో ఎక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే, ఇంకా చెప్పాలంటే కీళ్ల వాతం అంటారు, వాళ్ళకి ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్, అది కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ అండి. సో అలాంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ తో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా ఫ్రీక్వెన్సీ వాడుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే, చాలా మంది డివైస్ కొనుక్కున్నారు, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా వాడుకోవాలంటే నేను దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి చెప్తున్నాను. సో ఇది బ్యాక్టీరియా ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. అసలు బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంత అలా బాడీలో కంప్లీట్ గా ఉంది. యూజువల్ గా ఆ గట్ బ్యాక్టీరియా అనే మాట విన్నాము తప్ప ఐస్ కి, ఇయర్స్ కి, నోస్ కి కూడా అసలు ఎప్పుడు వినలేదండి. సో ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. మాకు తెలియని కొత్త విషయాలు ఎన్నో నేర్చుకుంటాం ఈ సెషన్ లో. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ టాన్సిల్స్ అండి. సో చిన్నదండి మానస్ గారు, ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ గ్యాంగ్రియన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కదండి, డయాబెటిక్ వాళ్ళకు, డయాబెటిక్ అది కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ కిందకి వస్తుంది మానస్ గారు. సో వాళ్ళకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. తర్వాత కొన్ని రకాల స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అండి, ఆ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా యూ క్యాన్ రికమెండ్ దిస్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అలర్జీస్ ఉంటాయి కదండి, చాలా మంది అలర్జీస్ తో వస్తున్నప్పుడు స్కిన్ అలర్జీస్ అంటారు. స్కిన్ లో ఈవెన్ బ్యాక్టీరియా ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటే రింగ్ వామ్స్, మీరు విన్నారు కదండి, రింగ్ వామ్స్ అంటారు. ఆ రింగ్ వామ్స్ కూడా ఐ రికమెండ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎందుకు రింగ్ వామ్ అంటే మీకు తెలుసు, రింగ్ వామ్ అనేది బయట నుంచి వచ్చింది, అవునా కదండి. మన బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే రింగ్ వామ్ ని మనం ఓవర్కమ్ కావచ్చు. సో అలా మనం ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ ని రికమెండ్ అండి. ఇందాక మీరు ఒక విషయం మర్చిపోయాను, మీరు దాన్ని మళ్ళా గుర్తు చేశారు, గట్ అన్నారు. గట్ పవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చిన్నపిల్లల్లో పాలు తాగిన తర్వాత కడుపు పట్టేసింది అంటారు, కడుపు బిగతగా అయింది అంటారు, కడుపు ఉబ్బరం అంటారు, అవునా కదండి. ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళలో కూడా, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలే కదండి, పెద్ద పిల్లలు అనాల్సి వస్తుంది నాకు. పెద్ద పిల్లల్లో కూడా కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుందండి తిన్న తర్వాత. కారణం ఏంటంటే గట్ పవర్ లేకపోవడం. గట్ హెల్త్ ఈజ్ కంప్లీట్ హెల్త్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ గా ప్రూవ్ అయింది. అంటే తినగానే ఇలా మన ఆహారం అనేది కంప్లీట్ డైజెషన్ కావాలి. ఈవెన్ డయాబెటిక్ వాళ్ళకి మీరు చూస్తే ఈ గట్ హెల్త్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతాయండి. అన్కంట్రోల్ షుగర్ లెవెల్ నేను చూశానండి. అలాంటి వాళ్ళు కూడా నేను బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ పెట్టి గట్ని స్ట్రెంత్ చేశానండి, షుగర్ డౌన్ అయిపోయింది. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. అంటే డైరెక్ట్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద రూట్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద సఫరింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ద రూట్. అలా మనం సెల్ఫ్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనము కుకింగ్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అండి, కిచెన్ లాగా. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అన్నంతో పులిహోర చేశారు, అన్నంతో కొబ్బరి పులిహోర చేశారు, డిఫరెంట్ చేస్తుంటాం కదండి. అలానే నేను ఏం చేశానంటే నా క్లినికల్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో దాంట్లో నేను ఏం చేశానంటే, సరే ఇలా అవుతలేదు కదా, ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుందని అలా నేను వాడుకుంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ చూస్తే వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయండి. సో అదే ఈ ట్రైనింగ్ నేను పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో నెక్స్ట్ కి వెళ్ళిపోదాం, టాన్సిల్స్. సో ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో టాన్సిల్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఇది డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్, పేరు కూడా అలాగే ఉంది. ఇది టాన్సిల్స్ కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందండి, ఇంకా దేనికైనా ఉపయోగపడుతుందా? కరెక్ట్ అండి.
ఈ టాన్సిల్స్ అనేది చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం అండి. చాలా మంది డాక్టర్ దగ్గరికి పిల్లలు తీసుకొని వెళ్తుంటారు. వాళ్ళకి ఈవెన్ మింగుడు కూడా పడదండి. అంటే ఇంకోటి లీన్ అయిపోతారు. చాలా లీన్ అయిపోతారు. మాటికి ఫీవర్ వస్తుంటుంది. ఆ ఫీవర్ కంట్రోల్ కాదు. యాంటీబయాటిక్ వాడుతుంటారు. వామిటింగ్ చేసుకుంటుంటారు. ఇటు ఫుడ్ పోదు, అటు యాంటీబయాటిక్ ఉంటుందండి. దానివల్ల తల్లులు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారండి. నేను కొంతమంది కేసెస్ ఎట్లా చూసినంటే, ఏమనగానండి వాటెవర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ మాకు అనవసరం అండి. ఫస్ట్ టాన్సిలైట్ తీసేయండి. ఇలా క్లైమాక్స్ వచ్చేస్తారండి పాపం తల్లులు తట్టుకోలేక. ఎందుకంటే ప్రతి 4 డేస్‌కో లేదా 1 వీక్‌కో 10 డేస్‌కో మంత్‌కో ఒకసారి ఫీవర్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుందండి పిల్లలకి. సో అది బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఈ టాన్సిల్స్ ఇష్యూ అండి. యాక్చువల్లీ టాన్సిల్స్ డెవలప్ కావడానికి ముఖ్య రీజన్ ఏంటంటే రూట్ ఇమ్యూనిటీ అండి. ఇమ్యూనిటీ పిల్లలు డౌన్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే, ఈరోజు పిల్లలు 11 గంటల వరకు పడుకోవట్లేదండి. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను చెప్పండి. అర్లీ టు బెడ్, అర్లీ టు రైజ్ ఇది ఎవరు పాటించాలండి? సరేనండి, మనము ఫుల్ బిజీ ప్రొఫెషనల్ గా లేదా ఎకనామికల్ గా ఎన్నో రకాలుగా మనం బాధపడుతున్నాము, ఛాలెంజెస్ లో ఉన్నాం. పిల్లల్ని ఎందుకు బాధ పెడుతున్నారు? పిల్లల్ని ఎందుకు తొందర పడుకోబెడతలేదు? ఫస్ట్ ఫుడ్ ఏంటండి మన బాడీకి అంటే స్లీప్. ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఏంటండి మన బాడీకి? స్లీప్. ఈ స్లీప్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే మన ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అవుతుంది. స్కూల్లో ఫుడ్ కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా తినారండి. ఇంట్లో ఫుడ్ కరెక్ట్ గా ఉండదండి. వాళ్ళు తినాలనుకున్నది మన టైం లీవ్ అనుకోవడం. ఇవన్నీ కూడా అదే కాకుండా బై బర్త్ ఇమ్యూనిటీ వీక్ గా ఉండి పుట్టడం అండి. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం, తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటారండి. ఇది పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయింది. అలా పిల్లలకు ఈరోజు టాన్సిలైటిస్ అనేది కామన్ ఇష్యూగా తయారైంది. అదేవిధంగా ఈ టాన్సిల్స్ కి పక్కన గౌద బిళ్ళలను వస్తాయండి. ఐ థింక్ మీరు వినిండొచ్చండి. ఇక్కడ ఊర్లలో అవునండి. ఇలా వాపు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఏమవుతుంటే లిమ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి ఈ సైడ్స్. వాటినే గౌద బిళ్ళలు అంటారు. వాటి ఫీవర్ కంట్రోల్ కదండి ఎన్ని యాంటీబయాటిక్ పెట్టినా కూడా. సో అలా ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ టాన్సిల్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా ఎక్సలెంట్ పనిచేస్తుంది. యాక్చువల్లీ టాన్సిల్స్ కానివ్వండి, ఈ మ్యూకస్ సంబంధించిన నోస్ సంబంధించిన గ్లాండ్ కానివ్వండి, మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా 13 ఇయర్స్ అంటే అడల్ట్ ఏజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అవి డ్రై, అంటే వాటి యొక్క ఉపయోగం అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ హార్మోన్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇమ్యూనిటీని అడల్ట్ ఏజ్ లో హార్మోన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. అంటే మన ఫుడ్ ద్వారా ఏదైతే మనం ఫుడ్ తీసుకొని ఇమ్యూనిటీ ఇంతవరకు అడల్ట్ ఏజ్ ముందు మనం మెయింటైన్ చేశామో దాన్ని ఎవరు ఓవర్టేక్ చేసుకుంటారంటే హార్మోన్స్. నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కానివ్వండి, వేరే అదర్ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా కలిసి మన ఫుడ్ ని తీసుకొని ఆ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మన ఇమ్యూనిటీని మెయింటైన్ చేస్తాం. అందుకే ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ కూడా డౌన్ అవుతుందండి. అందుకే ఆడవాళ్ళలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా కీళ్ళవాతం. అలా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ టాన్సిల్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎట్లయితే ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నిటి కూడా ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్ అండి. స్పెషల్ గా నేను రికమెండ్ చేసేది వరకు అంటే పిల్లల్లో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. అయితే పెద్దవాళ్ళలో కూడా టాన్సిలిసిస్ చూస్తున్నాండి ఆశ్చర్యంగా. అంటే మెకానికల్ గా మేము చదువుకుంది వేరు, కానీ ఈ రోజు పెద్దవాళ్ళలో కొంతమంది టాన్సిల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నారండి. 13 తర్వాత కనిపించండి, కానీ కొంతమంది సఫరింగ్ ఉందండి. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. ఎవరైతే ఆకుకూరలు తక్కువ తింటారో, మంచి ఆకుకూరలు తినకపోవడము, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్ అండి. రెండోది వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ ఉండడం. కొంతమంది పిల్లల్లో కూడా వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా మేము చూసాము ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ అయ్యి ఈ టాన్సిల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వస్తుందండి. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ లివర్ ఫంక్షన్ అండి. సో ఒక్కొక్కటిగా వస్తున్నాం కిందికి. సో లివర్ బయో ఎనర్జెటిక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ లివర్ మెటబాలిజం. లివర్ అనేది మోర్ దాన్ 500 యాక్షన్స్ ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం చేస్తుందని చదువుకున్నాం. అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటారు లివర్ ని. సో అలాంటి లివర్ ని ఎప్పటికప్పుడు డీటాక్స్ చేసుకోవాలి. ఇటు యోగా పరంగా కానీ అటు ఆయుర్వేదం పరంగా కానీ మేము వింటూ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. మనకి ఇది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందండి లివర్ ఫంక్షన్? ఈ లివర్ ఈజ్ మెటాబాలిజం. లివర్ మెటాబాలిజం అంటే బాడీ కంప్లీట్ మెటాబాలిజం అంటామండి. లివర్ ఈజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. మీరు చెప్పినట్టుగా అన్ని థెరపీలో మానస గారు యోగాలో కూడా లివర్ కి మంచి పీట పెట్టారు. అంటే అది మేజర్ ఆర్గాన్ అన్నమాట. అయితే లివర్ అనేది 2 రకాలుగా పనిచేస్తుందండి. ఒకటి ఆర్గాన్ గా పనిచేస్తుంది, రెండవది గ్లాండ్ గా పనిచేస్తుంది. లివర్ ఏదైతే బైల్ జ్యూస్ రిలీజ్ చేస్తుందో ఆ బైల్ జ్యూసే మన కంప్లీట్ డైజెషన్ కి ఉపయోగపడే మేజర్ ఎమినో యాసిడ్ సంబంధించిన ఎంజైమ్. ఈ లివర్ ఫంక్షనింగ్ లో ఇబ్బంది ఉన్నవాడు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫ్యాటీ లివర్ అండి.
ఈ ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ఈ రోజు కామన్ గా మీరు వెళ్ళి అల్ట్రాసౌండ్ 40 years అల్ట్రాసౌండ్ చేయండి, మాక్సిమం 80% పీపుల్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యాజ్ ఎ దే ఆర్ గెటింగ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాటీ లివర్, గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ వస్తున్నారు. దానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే మనం తీసుకునే వాటర్, రెండోది తీసుకునే రీజన్ ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆయిల్, మూడోది మనం తీసుకునే ఫుడ్ అండి. ఇదే కాకుండా యాడ్ ఆన్ గా మనం చేసే ఇంకో మైనస్ పాయింట్ ఉన్నారు. మన వాళ్ళలో కొంతమంది ఈ ఆల్కహాల్ కి అలవాటు పడడం. అంటే అలవాటు అంటే ఏంటంటే ఆల్కహాల్ థెరపీ అని కూడా ఉందండి జర్మనీలో. అది ఒక మెడికల్ థెరపీ అనమాట, ఆల్కహాల్ థెరపీ. కానీ మన దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆల్కహాల్ కి అడిక్ట్ అయిపోయి దాన్ని ఒక అంటే మైండ్ రిలాక్సేషన్ గా లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు హ్యాపీ అవర్స్ గా వాడడం ఉంటుందండి. నేను యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు డ్రింక్ చేయలేదు, కానీ అందరూ ఏంటంటే హ్యాపీ అవర్స్ అని బోర్డు పెడతారండి. కానీ ఎప్పుడు డ్రింక్ చేస్తారంటే మన వాళ్ళు హ్యాపీ అవర్స్ లో డ్రింక్ చేయరండి, టైం దొరికినప్పుడు డ్రింక్ చేస్తారు. రెండోది ఏంటంటే బాధలో డ్రింక్ చేస్తారు. బాధలో డ్రింక్ చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చేది బాధనేనండి, మంచి మాత్రం రాదండి. సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ బాధని లివర్ ని పాడు చేస్తుంది. సో ఈ లివర్ యొక్క టోటల్ మెకానిజం అనేది మన హ్యాబిట్స్, అట్లనే మన ఏదైతే ఫుడ్ అనుకున్నామో అవే కాకుండా ఇంకొకటి ఉందండి, అదే మన ఇమోషనల్స్. ఈవెన్ మన ఇమోషనల్స్ కూడా లివర్ క్యారీ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మంచి ఆకలి అవుతుందండి, పంచభక్ష ప్రమాణాలు పెట్టారు, మేము తిందామని కూర్చున్నారండి. ఆకలి బాగుంది, తిందామని తినడం పోయారు, ఇంతలో అయిపోయిందంటే పక్క వ్యక్తితో గొడవ అయిందండి. గొడవ కాగానే ఏమవుతుందంటే మీరు ఫుడ్ తిందాం అనుకుంటారు, ఆకలి కూడా అవుతుంది, కానీ ఫుడ్ మీరు నోట్లో పెట్టుకొని చూడండి, టేస్ట్ ఉండదండి, టేస్ట్ ఉండదండి. అదే పంచభక్ష పరాలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో ఆ టేస్ట్ మాత్రం మీకు అనిపించదు. టేస్ట్ పోయిందంటే ఆ ఫుడ్ తీసుకుంటే మీకు ఏమైందండి, ఇండైజెషన్ అయింది. ఎంత వాల్యుబుల్ ఫుడ్ అయినా పర్వాలేదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లివర్ అనేది మన ఇమోషనల్ తో అటాచ్ అయి ఉందండి. ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కాగానే లివర్ అక్కడ ఇబ్బంది పడ్డది, లివర్ ఇబ్బంది కాగానే ఫుడ్ డైజెషన్ కాలేదు. ఎవరికైనా ఇమోషన్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఈ లివర్ మెకానిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డ్రింక్ చేసేవాళ్ళు, ఇమోషనల్ ఇబ్బంది ఉన్నవాళ్ళు, ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నవాళ్ళు, బయట టూర్లలో ఫుడ్ తినేవాళ్ళు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒక నియర్లీ 30% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ పనిచేసేది ఏంటంటే టూర్లలో పనిచేస్తుంటారండి. 30% అండి, అది చాలా పెద్ద ఫిగర్ అండి. 100 కోట్ల జనాభాలో నియర్లీ 30 కోట్ల జనాభా నెలవారీగా తిరుగుతుంటారండి. దానికి అంటే లెక్కలు ఏంటని మీరు చూస్తే ట్రైన్లు, బస్సులు, ఇంకా మీకు గుర్తొచ్చింది వచ్చండి, నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. సో అట్లా తిరగడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే బయట ఫుడ్ తింటారు. అలా బయట ఫుడ్ తినడం వల్ల ఆ ఫుడ్లు వాళ్ళ బాడీకి సూట్ కాకపోవడం. ఇందాక చెప్పా కదండి, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైన్ అప్పుడు ఫుడ్ బాగుంటుందండి, కానీ ఆ ఫుడ్ అనేది ఆ ప్లేస్ దగ్గర ఫుడ్ మనకు ఏం కాదండి, ఇంటాలరెన్స్. అలా ఇంటాలరెన్స్ అయినప్పుడు లివర్ మీద లోడ్ పడుతుంది, లివర్ ఫంక్షనింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంకోటి ఏంటంటే కీళ్ళ వాతం. మనకు రవి గారు ప్రతిసారి ట్రైనింగ్ లో చెప్తుంటారు, డాక్టర్ గారు, ఈ ఆర్థరైటిస్ రావడానికి కారణము లివర్ ఫంక్షనింగ్ అని చెప్తారు. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల, లివర్ ఫంక్షనింగ్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల లివర్ మెకానిజం లో మన బాడీకి సంబంధించి కొన్ని ఎంజైమ్స్ డెవలప్ కాకపోవడం, ఆ ఎంజైమ్స్ మన బోన్స్ కి, మన క్యాటలేజ్ కి ఉపయోగపడే ఎంజైమ్స్. అలాంటి ఎంజైమ్స్ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల లివర్ ఫంక్షనింగ్ వల్ల మనం సఫర్ అవుతాం. కీళ్ళవాతం ఉన్నవాళ్ళు, ఫుడ్ ఇంటాలరెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, కడుపు తినగానే ఉబ్బరంగా ఉన్నవాళ్ళు, అట్లనే అల్సర్స్ ఉన్నవాళ్ళు, అట్లనే పైల్స్ ఉన్నవాళ్ళు, అట్లనే నిద్ర లేని వాళ్ళు, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల కూడా నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కూడా ఫ్యాటీ లివర్. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ లివర్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక డ్రింక్ చేసే వాళ్ళైతే దయచేసి డ్రింక్ నేను చేయమని అయితే రికమెండ్ చేయనండి, అది మీ అందరికి తెలుసు. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ టు హెల్త్. ఒకేషనల్ గా దసరాకో, దీపావళికో మన వాళ్ళు కూడా డ్రింక్ చేసేవాళ్ళు, అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు రోజు ఫంక్షన్ అయిపోయిందండి. అలా ఎవరైతే ఉంటే దయచేసి మీరు లివర్ ప్రోగ్రామ్ ఇది వాడండి, మీ లివర్ ని క్లీన్ చేసుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి. సో ఇది లివర్ ఫంక్షనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్. చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయండి. అంటే మాకు తెలియనివి. రెగ్యులర్ గా ప్రతి వాళ్ళు హెల్త్ గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఏదో రకమైన విషయాలు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, కానీ తెలుసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థమవుతుందండి. కరెక్ట్. మనస్ గారు ఇప్పుడు 8:30 అయిందండి. అయితే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ తీసుకుందాము. ఎందుకంటే నేను ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది నా టార్గెట్ కాదండి. నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఎంత మీకు అర్థమైంది,
ఇక్కడ వినే వాళ్ళకి అర్థం కావడం. ఇక్కడ చెప్పాలంటే నేను సబ్జెక్ట్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే దీని కనెక్టింగ్ గా వేరే కూడా మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ అర్థం అవుతాయి. సో వి విల్ కంప్లీట్ నౌ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి. ఓకే అండి. సో ఈ వారానికి మనము ఇప్పుడు మెయిన్ గా ప్రోగ్రామ్స్ కవర్ చేసింది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్, బ్యాక్టీరియా, టాన్సిల్స్ అండ్ లివర్ ఫంక్షన్ అండి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ మనం నెక్స్ట్ వీక్ లో కవర్ చేస్తాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్. ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నారండి మన వాళ్ళు. ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ రేస్ చేసి ఉంచారు. నాకు కూడా చాలా మోటివేషన్ అండి మానస్ గారు. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు క్వశ్చన్లు అడగడం అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఈవెన్ మీరు గమనించుండొచ్చు, రవి గారు కానీ నేను కానీ ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామండి. దీంట్లో జరిగేది ఏంటంటే వాళ్ళకు మేము ఏం ఆన్సర్ చెప్తున్నాం పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు మాకు చేసే మెయిల్ ఏంటంటే మాకు కూడా టీచింగ్ ఇస్తున్నారు. అంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, అంటే మేము టచ్ లేని ఏమైనా ఫీల్డ్ ఉందా అనేది మేము వెతుకుతున్నామండి. తెలుస్తుంటుంది కదండి. అట్లా వాళ్ళకు హెల్ప్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ వైజ్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్. అందుకే మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ నుంచి రేస్ చేసి ఉంచిన వారు వెంకటరమణ గారు అండి. సో వెంకటరమణ గారు, మీకు ఏదన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నానండి. ఒక్క నిమిషం సార్. ఒకసారి వాళ్ళకి చెప్పేసేయండి, టెక్నికల్ తప్ప హెల్త్ వైజ్ గా ఏదైనా అడగమండి. ఓకే సార్. సో మిషన్, ప్యాకేజీలు అవి వద్దండి, హెల్త్ పరంగా ఏదైనా పర్లేదు. అవునండి. వెంకటరమణ గారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హలో, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ నాదొకటే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్. మా మదర్ కి నిద్రలేమి సమస్య, అలాగే ఫుడ్ మీరు ఇంత ముందు చెప్పినట్టే ఫుడ్ తినాలని అనిపిస్తుంది, కాకపోతే ఆకలేయదు సార్. అవునండి. తినడానికి చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కానీ తనకేమో ఆకలేయదు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి యాక్చువల్ గా నిద్రలేమి సమస్యకి మనం ఇన్సోమ్నియా ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాం సార్. దాంతో ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ సార్. ఇంత ముందు యాక్చువల్ గా అలోపతి, హోమియోపతి అన్ని వాడి ఇక మేము విసుగు చెందాక ఈ హీలీ వాడడం స్టార్ట్ చేసాం సార్. దాంతో ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. కాకపోతే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం సార్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఏమైందంటే మా రిస్ట్ బ్యాండ్స్ పనిచేయట్లేదు. సో ఒక 3 days గ్యాప్ వచ్చింది సార్. ఈ 3 days గ్యాప్ లో తనకి ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల అది డైరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది సార్. అంటే ఈ 3 days నుంచి మళ్ళీ పడుకోవట్లేదు, అలాగే తినబుద్ధి వేయట్లేదు. సో వీటికి మనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందా సార్? అసలు తనకి ప్రాబ్లం ఏంటి, మాకు రూట్ కాజ్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు సార్. మీరు చెప్పింది 100% కరెక్ట్ అండి. కొన్ని కేసెస్ లో రూట్ కాజ్ తెలియనప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు బాగుంటుంది, తర్వాత బాగోదు. కానీ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ మాత్రం మీరు కంటిన్యూ చేయండి. అలా కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే రాబోయే రోజుల్లో తను ఈ ప్రోగ్రామ్ వాడకున్నా కూడా తనకు మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు కంటిన్యూ చేయండి. రిస్ట్ బ్యాండ్స్ పని చేయకపోతే ఒకసారి టెక్నికల్ టీమ్ కనెక్ట్ కాండి, వాళ్ళు మీ సాల్వ్ చేస్తారు. టికెట్ రైజ్ చేశాను సార్. ఈ ఆకలికి ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టమంటారు సార్? ఇందాక చెప్పాను కదండి, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ సిస్టమ్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది ఆకలి. ఓకే సార్. సార్ ఇంకొకటి, మా బ్రదర్ డెన్మార్క్ లో ఉంటాడు, తనకి టెన్నిస్ ఎల్బో ప్రాబ్లం ఉంది. తను కూడా కాల్లో ఉన్నాడు సార్. తనకి కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే తను చాలా ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేశాడు. టెన్నిస్ ఎల్బోకి సర్క్యులేటివ్ సిస్టమ్, నర్వ్ మెరిడియన్, నర్వ్ మెరిడియన్ అండి. దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్. సార్ యాక్చువల్ గా తను ఒక 4 months నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాడు సార్. తను ఫస్ట్ గోల్డ్ సైకిల్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను, అది యూజ్ చేస్తాడు. తర్వాత మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్లస్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పారు, అది యూజ్ చేసాం సార్. దానివల్ల కూడా రాకపోతే మీరు లాస్ట్ 1 month బ్యాక్ ఏం చెప్పారంటే నర్వ్ మెరిడియన్ ఒకటి, థర్డ్ ఐ చక్ర ఒకటి, ప్లస్ అలాగే థ్రోట్ చక్ర సార్. మనం ఏంటంటే ఫిజికల్ గా కాకపోతే ఇట్లా మెంటల్ గా చూద్దామని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు సార్. అది 1 month వాడాడు కానీ దాంతో కూడా రిలీఫ్ రావట్లేదు సార్. సో తనకి ఏది స్ట్రెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలండి. స్ట్రెస్ యాక్చువల్ గా తనకి టెస్ట్ చేపిస్తే కొందరేమో ఎడిమా అని చెప్పేసి అంటున్నారు, కొందరేమో హైపర్ మొబిలిటీ అన్నారు, కొంతమంది ఏమో వాటర్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు సార్. అవునండి, వాటన్నిటికి కూడా రీజన్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అండి. వాటర్ అన్న ఎడిమా అన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం మన లాంగ్వేజ్ లో. అంటే ఇందాక చెప్పాం కండి, సెల్ లోపలికి వాటర్ రావడం. ఓకే. ఆ వాటర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే అక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోవడం.
అందుకే నేను మీకు సర్క్యులేషన్, నర్వ్ మెరిడియన్ ఇచ్చాను అనమాట. అట్లనే రిలాక్స్ చేయాలండి. సెల్ఫ్ రిలాక్స్ చేస్తే సర్క్యులేషన్ అనేది వస్తుంది. సెల్ ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నమాట. అందుకే నేను చెప్పడం జరిగింది. ఒక చిన్న పని చేయండి, మీరు ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళ ద్వారా ఒక్కసారి మమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయండి. ఒకవేళ ఇది సాల్వ్ కాదు, అది డిఫరెంట్ గా చూడాలి. ఓకే ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ హరికృష్ణ గారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హరికృష్ణ అయితా అని పేరు ఉందండి. హలో, వినిపిస్తుందా సార్? హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి సార్. మా బ్రదరే అండి చెప్పింది ఇంత ముందు. నేను డెన్మార్క్ లో ఉంటాను. ఓకే ఓకే. సో 1 month నుంచి వాడుతున్నాను కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా తగ్గట్లేదు సార్. ఇంకా వేరే ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ వాడమంటారా సార్? ఏం సార్? 1 month అయింది సార్. 1 month అయిపోయింది కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ ప్రోగ్రామ్. ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్, ఒక్క నిమిషం సార్. అవునండి, ఎక్స్ట్రీమ్ ఓకే. స్ట్రెస్. రెండో వచ్చి ఇమ్యూనిటీ. ఇమ్యూనిటీ. ఓకే. మీ దగ్గర ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి? అంటే ఏ డివైస్ ఉంది? రెజొనెన్స్ ఉంది కదండి. మన రూట్ చక్ర. ఉంది సార్. రూట్ రూట్ చక్ర. చెక్. ఓకే సార్. ఇంకొకటి, మా పాపకి ఫ్రెండ్స్ అవ్వట్లేదు అని అంటున్నారు సార్ స్కూల్లో. సో తనకు చెప్తున్నాం కానీ తను ఫ్రెండ్షిప్ అంటే వేరే కంట్రీ అని చెప్పేసి ఫ్రెండ్షిప్ చేయట్లేదు. అవును. సో రిలేషన్షిప్స్ పెరగాలంటే ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయా సార్ దీంట్లో? అంటే రిలేషన్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రొఫెషనల్ లో ఉందండి. ప్రొఫెషనల్ ఓకే. డివైస్ లో కూడా మీకు హై ఎండ్ మోడల్ అన్నమాట ప్రొఫెషనల్. అది తీసుకుంటే దాంట్లో కూడా కోచ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ ఓకే. కోచ్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్తే దాంట్లో మీకు రిలేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అది రోజు రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. మీ దగ్గర ఇది ఉంది కాబట్టి, ఇప్పుడు రెజొనెన్స్ ఉంది కాబట్టి రిలేషన్ అవును సార్. డెవలప్మెంట్ కి మీకు చక్రాస్ లో మానస గారు చెప్పగలుగుతారండి ఏ చక్ర బెస్ట్. ఆ రిలేషన్ ఓకే. ఎక్కువ హార్ట్ చక్రానే సార్. వెరీ గుడ్ అండి. హార్ట్ చక్ర. మీరు రన్ చేయండి, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అట్లనే డిస్టెన్స్ హీలింగ్ నుంచి ఆరా, అంతే కదండి. డిస్టెన్స్ ఆరా మీరు రన్ చేస్తే కూడా యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ రిలేషన్ ఫార్మేషన్. ఓకే. హార్ట్ చక్ర ఆరా. అవును. ఓకే. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes. నెక్స్ట్ సురేష్ కుమార్ గారు అండి, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సురేష్ కుమార్. నేను సురేష్ సార్. అదే అమ్మకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి అని చెప్పాను కదా సార్. అది మోషన్ అండ్ యూరిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే తగ్గింది కానీ ఆ లీక్ అనేది మాత్రం తగ్గలేదు సార్. ఓకే. 1 month పైనే వాడాను. మిడిల్లో లాస్ట్ మంత్ వేరే పర్సన్ కూడా ఇలానే అడిగితే కొన్ని కనెక్టివిటీ టిష్యూస్, బ్లాడరు, హైపర్ సెన్సిటివిటీ అని చెప్పారు. అంటే వాళ్ళ మదర్ కూడా ఇలాంటి ఇష్యూనే ఉంటే మీరు చెప్పారు సార్. అదే అండి. సో అది వాడుతున్నాను ప్రెసెంట్. బట్ అంత యాక్టివ్ రిజల్ట్ అయితే లేదు సార్. ఓకే అండి. మీకు దాని గురించి ఒకటి బ్యాక్టీరియా ఇందాక చెప్పా కదండి. అవును. బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాసుకోండి. ఓకే సార్. అట్లనే మమ్మీ ఏజ్ ఎంత అండి? 72 సార్. 72 అంటే రూట్ చక్ర. ఓకే అండి, రూట్ చక్ర వాడచ్చు. అంటే నా దాంట్లో లేదనుకోండి సార్, అది హోలిస్టిక్ ఎడిషన్ ఉంది నా దగ్గర. హోలిస్టిక్ ఉంటే మీరు బ్యాక్టీరియా ఒకటి ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో. ఓకే. అట్లనే బ్లాడర్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి. బ్లాడర్ కంటిన్యూ చేస్తాను సార్. దాంతో పాటు జాయింట్స్ అండ్ బోన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. ఓకే. జాయింట్స్ అండ్ బోన్స్ కూడా. ఓకే ఓకే. ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే మాత్రం కంట్రోల్ అయింది సార్. 100% కంట్రోల్ అయింది. అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తగ్గింది. బట్ ఇది ఒకటి మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఆవిడకి. షూర్ అండి, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ వాడండి. షూర్ సార్. మొన్న మానస మేడం చెప్పారు సార్ మా పిసిఓడి ఇష్యూ గురించి, అది కూడా రన్ చేస్తున్నాం సార్. వెరీ గుడ్. హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ నేను టెస్టిమోనియల్స్ కి రెడీ అవుతాను సార్. మొన్న మానస్ గారి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా బాగుందండి. చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు. చాలా నాకు కూడా చాలా మంది సార్. ఇండియా వైజ్ తను కూడా చాలా
ఓపిక వాట్సాప్ లో పాపం మీతోనో సంథింగ్ రవినారాయణ సార్ తోనో కనుక్కొని వాట్సాప్ కూడా నాకు చేశారు ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేయమని. రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి వచ్చింది సార్ క్వశ్చన్. డాక్టర్ గారు ఇది ఆరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారండి. ఆరికి మోషన్ సిక్నెస్ అండ్ సన్ సెన్సిటివిటీ దీని వల్ల సివియర్ హెడేక్ వస్తుందంటండి. సో దానికి ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్? మైగ్రేన్ ఏనమ్మా, సన్ సెన్సిటివిటీ అంటే మైగ్రేన్ అనమాట. మైగ్రేన్ ప్రోగ్రాము, తర్వాత హెడ్ ప్రోగ్రాము, తర్వాత హైపర్ సెన్సిటివిటీ ప్రోగ్రామ్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ రికమెండ్ చేస్తాను. ఓకే అండి. హెడ్ ప్రోగ్రామ్, హైపర్ సెన్సిటివిటీ అండ్ మైగ్రేన్, ఈ 3 బహుశా రాసుకుని ఉంటారండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం అండి. కాంతిపూడి శ్రీనివాస్ గారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అన్మ్యూట్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చానండి ఆల్రెడీ. డాక్టర్ గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. నా పేరు శ్రీనివాసు. చెప్పండి శ్రీనివాస్. నాది న్యూరో ప్రాబ్లము. సో ఇనిషియల్ గా డివైలేషన్ అన్నారు, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అన్నారు, అలాగే స్పైనల్ ఎడెమ్ అన్నారు, కంప్రెషన్ అన్నారు, బల్జ్ అన్నారు. ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఒక్కొక్క పేరు చెప్తున్నారు. అప్రోచ్ అవడం సొల్యూషన్ అయితే రాలేదు. రీసెంట్ గా నిమ్స్ వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్ఫర్స్ మైలైటిస్ ఇది కూడా పేరు చెప్పారు. రఘు గారు అన్నారు ఒకసారి సిబికే టెస్ట్ చేయించుకున్నారు, బ్లడ్ టెస్ట్. సిబికే 215 వచ్చింది. ఎంత వచ్చిందండి? 215. లిమిట్ ఏంటంటే 215 లిమిట్ లో ఉందా, లిమిట్ దాటి ఉందా? దాటి ఉంది, దాటి ఉంది. రేంజ్ 130 వరకే ఉంది. 130 దాటి 215 వరకు ఇది వచ్చింది ప్రజెంట్. రైట్. సో సిపికే లెవెల్స్ పెరిగినాయి అంటే అది జెనెటికల్ ఇష్యూ అండి మీది. ఓకే. మీ ఇంట్లో వరకు ఉన్నాయండి న్యూరో ఇష్యూస్, మమ్మీ సైడ్, డాడీ సైడ్? సో లేవు అంటే నాకు తెలిసి లేవు. డాడీ కూడా ఏజ్ ఆఫ్ 85 చనిపోయారు. ఓకే. సో మీకు కూడా బీపీ ఉంది, షుగర్ కూడా లేదు. మీరు ఒకసారి ఏం చేయాలంటే మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఈ హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో వాళ్ళ ద్వారా ఒకసారి కనెక్షన్ లో పెట్టండి, ఆ రిపోర్ట్ తీసుకోండి. ఓకే ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లోకి రండి సార్ మీరు. ఎందుకంటే సిపికే లెవెల్స్ కదండి, ఒకసారి స్టడీ చేయాలంటే. సో నెక్స్ట్ దాసగి నారాయణ గారు. హలో హలో మాట్లాడండి సార్, వినపడుతుంది. వినపడుతుందండి. వినపడుతుంది. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి సార్. మా మిస్సెస్ కి ఏమో ఈ సోర్ థ్రోట్ ఉందండి బాగాను, తర్వాత నెయిల్స్ గట్టింగ్ స్పాయిల్ అవుతుందండి, గ్యాస్ ప్రాబ్లము, పైల్స్ ప్రాబ్లము, డెంటల్ ప్రాబ్లము, నెక్ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్, ఈ స్లీప్ సరిగ్గా నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి, మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత గొంతుకు థ్రోట్ అస్తమాట అంటుంటానండి, బాగా ఉంది. నేను దానికి అప్పుడు మేడం గారికి మెసేజ్ కూడా పంపించండి మెయిల్ కి. అయితే 2 weeks ఉంది, ఇంకా రాలేదు. మీరు బిజీ అవడంతో రిప్లై రాలేదండి. నేను కొద్దిగా కనెక్ట్ కాలేకపోయాను మేడం గారిని. ఈసారి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు రెఫరెన్స్ పంపించేస్తాను. నెక్స్ట్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ సివిఆర్ మూర్తి గారు. మూర్తి గారు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. నమస్తే మేడం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నా పేరు సివిఆర్ మూర్తి. మన బ్లూ యాప్ లో ఆరా క్లెన్సింగ్ ఏ రకంగా ఎందులోకి వెళ్ళి చేయాలి? బ్లూ యాప్ లో మీరు ఫస్ట్ డివైస్ ని స్కాన్ చేసుకోండి, మన లాగిన్ అయిపోండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆరా స్కానింగ్ అనేది ఉంటుంది. అవునండి. రెజొనెన్స్ 2 ఉంటాయండి. మీరు ఆరా దాంట్లో వస్తుంది, పింక్ యాప్ లో వస్తుంది, దీంట్లో కూడా వస్తుందండి. పింక్ యాప్ బ్లూ యాప్ లో వస్తుందండి. బ్లూ యాప్ లో వస్తుందా? ఓకే, వచ్చిందండి. ఆరా రన్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. అంతేనా? ఓకే ఓకే. అంటే డైరెక్ట్ గా నేను ఈ స్టోర్ చేస్తాం కదండి, ఆ స్టోర్ చేసిన వాళ్ళని క్లిక్ చేసి చేస్తున్నాను అది ఆరా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంకొకటి చాట్ బాక్స్ లో వచ్చిందండి. వీరికి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్ ప్రాబ్లం ఉందంటండి. వారికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అదొకటి వాడుతున్నారు, ఇంకేదైనా ఉందా అని సుకన్య గారు అడిగారండి. ఏజ్ ఎంత అండి వాళ్ళది? ఈ సుకన్య గారు మీరు మీ ఏజ్ కూడా టైప్ చేయాలండి. అంతలో నేను నెక్స్ట్ ఇంకొకరు క్వశ్చన్ అడుగుతా అండి. సో వీరికి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉందంటండి సాయి సుజన గారు. సో షీ సమ్వేర్ ఇన్ 40s. వీరికి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఒకటే ఉంది, దీనికి ప్రోగ్రామ్స్ అడిగారండి. యూట్రస్ లో ఫైబ్రాయిడ్ అండి? సుజన గారు ప్లీజ్, ఇంకా మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగాం కదా, వీటికి రిప్లై ఇవ్వండి. బై దెన్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ భోజరాజు గారు అండి. చెప్పండి భోజరాజు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. భోజరాజు గారు హలో, మాట్లాడండి సార్. హలో సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. హలో, వినపడుతుందా సార్? వినిపిస్తుందండి భోజరాజు గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే భోజరాజు గారు. సార్ ఇది ఇయర్ ప్రాబ్లము కంటిన్యూ అవుతుంది. అది సారు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ 1 month నుంచి పెడుతున్నాను. తర్వాత ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లము, ఈ రెండింటికి, తర్వాత ఇది యూరిన్ బర్నింగ్, వీటి ప్రోగ్రామ్ ఏమన్నా చెప్తారా? లేకపోతే మీరు ఏం ప్రోగ్రామ్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు సారు ఇయర్స్ కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు సార్, 1 month షెడ్యూల్ ఇచ్చారు. అవును, అది వాడుతున్నాను. దాంట్లో కొన్ని ఇది మన ఫీమేల్ మేల్ కిడ్నీ మేల్ ఫీమేల్ అది ఉంది. అవునండి. అది దాంట్లో బ్లూ యాప్ లో ఉన్నట్టు సార్. అది ఎంత టైం పెట్టాలి? అది బ్లూ యాప్ లో లేదండి, అది పింక్ యాప్ లోనే ఉంటుంది. మరి దీంట్లో లేదు సార్ నా దాంట్లో. కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ మెయిల్ అని. ఓకే, కిడ్నీ ఉంది అంతే, మేల్ లేదు. కిడ్నీ మేల్ లేదు. అది డీప్ సైకిల్ లో ఉంటుంది. మీకు మామూలు కిడ్నీ అని ఉంటుంది, సార్ పెట్టేస్తారు. డీప్ సైకిల్ దీంట్లో ఉంది సార్, బ్లూ యాప్ లో ఉంది, దీంట్లో లేదు పింక్. అదే, అది అవసరం లేదు. మీరు పింక్ యాప్ లోనే మీరు కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి సార్. కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఇయర్స్ కి మరి మన ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేస్తారా సార్? ప్రొఫెషనల్ లో ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. మీ దగ్గర ఉన్న డివైస్ ప్రొఫెషనల్ అండి? ఇదే సార్, ప్రొఫెషనల్. ప్రొఫెషనల్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ ఉందండి. అవును సార్, అది పెడుతున్నాను. అంత పెద్ద ఇది అనిపిస్తలేదు. 1 month లో రాదు భోజరాజు గారు, మీరు కంటిన్యూ చేయాల్సిందే. అదే సార్. మరి ప్రోస్టేట్ కి సార్? ప్రోస్టేట్ కూడా కంటిన్యూ చేయాలి, రెండు కంటిన్యూ చేయాల్సింది. రెండు కంటిన్యూ ప్రోగ్రామ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ రెండు కంటిన్యూ చేయాలని. సార్ ఇప్పుడు టోటల్ షెడ్యూల్ లో ఇది లేదు సార్, ఇది కిడ్నీ ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చింది. అవును అవును, మీరు ఆ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇయర్ ఒకటి పోస్టెడ్ ఒకటి కంటిన్యూ చేయండి. 1 month షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ పోస్టెడ్ ఒకటి ఇయర్ ఒకటి ఈ రెండు కంటిన్యూ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇందాక హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ వాడుతున్నాము, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అని చెప్పారు కదండి. వారికి 40 years అంటండి ఏజ్. లాస్ట్ 6 months నుంచి ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందంటండి ఇర్రెగ్యులర్. ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చిందంటే అందరికీ తెలియాలని అమ్మా, అంటే నాలెడ్జ్ సెషన్ కదా. 40 years అనగానే మనం ఏమనుకోవాలంటే ఇది ప్రీ మెనోపాజ్, రైట్? ప్రీ మెనోపాజ్ లో మన దగ్గర మెనోపాజ్ ఉంది కదండి. మెనోపాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హార్మోన్ మెరిడియన్, మూడోది వచ్చేసి సక్రల్ చక్ర అండి. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ 40 years అండి ఆర్కి. సో సేక్రల్ చక్ర, హార్మోన్ మెరిడియన్ మెరిడియన్ లో హార్మోన్ అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ జానకి రామ్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి సార్, దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ మా వైఫ్ అండి. ఆమెకి 49 years అండి. ఆమెకి సెల్యులైటిస్ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. అలాగే వెరికోస్ వెయిన్స్, ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారండి, అరౌండ్ 95 kgs ఉందండి. షుగర్ అయితే లేదు. బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు హెమమెలిస్ అని చెప్పి మెడిసిన్ ఒకటి వాడారండి, మన హోమియోపతి మెడిసిన్. మళ్ళీ ఒక లాస్ట్ 1 week నుంచి స్టార్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుందండి.
మనకు సర్క్యులేటివ్ మెరిడియన్ అండి, సర్క్యులేటివ్ మెరిడియన్, రెండోది రూట్ చక్ర, రూట్ చక్ర, మూడోది లింఫ్ సిస్టమ్. అదే ప్రొఫెషనల్ ఉందండి నా దగ్గర. ఈ మూడు పెట్టండి. లింఫ్ మీకు ప్రొఫెషనల్ మామూలుగా ఉందండి, రెండు ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, మూడు ఎంత? 1 month అండి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ అండి. మానస్ గారు ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ చంద్రిక గారు. చంద్రిక గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారో, మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారో, ఎవరి ద్వారా అయితే మీరు డివైస్ తీసుకున్నారో వాళ్ళని మీరు కాంటాక్ట్ కాండి, లేదా మీరు చాట్ బాక్స్ లో మీ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు టైప్ చేసేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత మానస గారు మొత్తం ఆ ప్రోగ్రామ్ ని రాసుకుంటారు. లేకపోతే అంటే మేము కాంటాక్ట్ చేస్తాం. రాలేదు కదండి, రాలేదండి. చంద్రిక గారు రాలేదండి. నెక్స్ట్ సాంబశివరావు గారు. శివరావు గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి డాక్టర్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సాంబశివరావు గారు, చెప్పండి. సార్ మా నాన్నగారికి 83 years అండి. డైజెషన్ బాగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. మోషన్ కి రోజుకి 3-4 సార్లు ఇబ్బంది అవుతుంది, వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఆయనకి ఏది వాడచ్చండి? నాన్నగారు ఏజ్ లో బీపీ షుగర్, బీపీ ఉంది, షుగర్ ఉందండి 30-40 years నుంచి. అదే, సో ఈ ఏజ్ లో మోషన్ అనేది చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అనమాట. అది ఓల్డ్ ఏజ్ లో వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లము. సో దానికి మన దగ్గర గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ కంటిన్యూ చేయండి. దాంతో పాటు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్ తో పాటు సోలార్ చక్ర, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ చేయండి. సోలార్ చక్ర ఒకటి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్. అయితే ఇనీషియల్ గా ముందు ఈ వారం రోజులు వాడాలండి? అంటే 12 days ప్రోగ్రామ్ తర్వాతనా? 12 days ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఇవి వాడాలి. ఓకే సార్. సోలార్ ఒకటి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కదండి? ఇంటెస్టైన్, అవునండి. ఇంకోటి చక్ర, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ ఒకటి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక 1-2 క్వశ్చన్స్ అండి. నెక్స్ట్ పల్లవి గారు. మాట్లాడండి పల్లవి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వినపడుతుందా అండి? వినపడుతుందండి, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ పల్లవి గారు, చెప్పండి. నాకు స్కిన్ ఎలర్జీ ఉందండి. మేము రిజోనెన్స్ వాడుతున్నాము. ఇప్పుడు మా సార్కి ఆర్థరైటిస్ ఉందని రిజోనెన్స్ తీసుకున్నాం మేము. అయితే నేను స్కాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆయన కంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ నాకే, నేను హెల్దీగా కనిపిస్తున్నాను కానీ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ నాకే వచ్చాయి అందులో. అది అయితే హీలీ అడ్వైజర్ మేము యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అడ్వైజర్ లో ఎలర్జీ కింద నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు హైపర్ సెన్సిటివ్ ఒకటి, ఫుడ్ సెన్సిటివ్ ఒకటి, ఎలర్జీ మెరిడియన్ పెట్టుకోమని అన్నారు. అయితే నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నానండి. 1.5 months నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. మధ్యలో సాటర్డే సండే ప్యూర్ కేర్, క్లియర్ ఆల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. 5 days ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి సాటర్డే సండే ప్యూర్ కేర్, సండే రోజు క్లియర్ ఆల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. అయినా కూడా నాకు అంటే స్కిన్ తేడా ఉంది కానీ ఆ ఎలర్జీ తగ్గలేదండి, దురద తగ్గలేదు. ఆ స్కిన్ మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ లాగా ఇట్లా ఉబ్బెత్తుకు వచ్చాయి. ఎలర్జీ మెరిడియన్ వాడారండి మీరు? వాడానండి. ఎలర్జీ మెరిడియన్ టాక్సిన్స్ రాసుకోరా? హైపర్ ఎలర్జీ మెరిడియన్, టాక్సిన్ అండ్ స్కిన్, ఈ 3 కంటిన్యూ చేయండి. స్కిన్ లో ఏం పెట్టమంటారండి? స్కిన్ సిస్టమ్ ఉంది, మెరిడియన్ స్కిన్. ఓకే సార్. అంతే. ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, మా బాబుకి ఇప్పుడు 11+ బాబు.
వాడు కొద్దిగా ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటాడన్నమాట. అంటే తొందరగా డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండదు. అంటే చెప్పినా కూడా బ్రెయిన్ కి రీచ్ అవ్వడం తొందరగా రీచ్ అవ్వదు. అంత వేరే ఊహాలోకంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు ఎక్కువ. తనకి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏం ప్రోగ్రామ్ సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు? లెర్నింగ్ లో కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుందండి, అది పెట్టండి ప్రోగ్రామ్. ఓకే సార్. అంటే ఇది కాయిల్ లేదు సార్ మా దగ్గర. ఈ వైరింగ్ సిస్టమ్ పెట్టొచ్చా ఇప్పుడు బాబుకి? వైర్ తో కూడా పెట్టొచ్చండి. ఓకే సార్. కంటైన్మెంట్ రెస్ట్ ఒక్కటే. అవునండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అన్ని వాడండి, పల్లవి గారు, మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎంత పెట్టాలి సార్? 30నే పెట్టాలా వీళ్ళకి కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ? ఎవరికైనా 30 అండి. రెగ్యులర్ గా మీరు 30 పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎప్పుడైనా అది కంటిన్యూ బ్లాక్ వస్తుంటే అప్పుడు మీరు 40కి వెళ్ళొచ్చు. మాక్సిమం రాదండి, 30లోనే మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో మానస్ గారు, వి విల్ ఫినిష్ చెప్పండి. ఎస్, తప్పకుండా అండి. అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అందరూ ఈ సెషన్ ఎంజాయ్ చేశారు, కొత్త విషయాలు చాలా నేర్చుకున్నాం. ఇలాగే షార్ట్ గా పెట్టుకుందాం అండి ప్రోగ్రామ్స్, చిన్న చిన్నవి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా నెమ్మదిగా నేర్చుకున్నవి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, మనం హెల్ప్ చేద్దాం హీలీ వాడుతున్న వాళ్ళకి. సో హీలీ కొత్తగా రావాల్సిన వాళ్ళకి కూడా మీరు రెఫర్ చేస్తూ ఉండండి. సో చాలా మందికి మనం హెల్త్ అనేది స్ప్రెడ్ చేద్దామండి. హెల్దీ పీపుల్ మేక్ ఏ హెల్దీ నేషన్. సో ఇండియా బాగుండాలంటే మనం అందరం కూడా ఎప్పుడూ హెల్దీగా ఉండాలి, యాక్టివ్ గా ఉండాలి. మన తరపున మన చుట్టుపక్కల అందరికీ మనం హెల్ప్ చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారండి. సో ఇలాంటి సెషన్స్ మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేస్తాము. సో ఈ అవకాశం మీ అందరికీ, మానస గారికి మరోసారి పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. సమయభావం ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి 7:30కే స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఎందుకు సమయభావం అంటే మనము ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం అనేది కాదండి, అది మనకి ఎంత అర్థమైందనే చాలా ఇంపార్టెంట్ నా ఆలోచన. సో అందుకే షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా మనం కంప్లీట్ చేద్దాము. ఇంకా వండర్ఫుల్ సెషన్స్ నేను కండక్ట్ చేయబోతున్నాను. సో మీ అందరి సపోర్ట్, సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మరోసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఎవ్రీవన్ గుడ్ నైట్ టు ఎవ్రీవన్. గుడ్ నైట్ అండి. గుడ్ నైట్ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి.